प्रत्येक समय मंगल ही चाहती आम मंगल विषय रे ही परमेश्वर चाहती जदिओ आम भावना चिंता आम कार्यकलाप आम असंतुष्ट करू अविश्वस्त रहू बेले बेले किंतु परमेश्वर आम को विश्वस्ततार से आमको पर्यंत कढ़े आनी एप्रिल यही मासर शेष सप्ताह आ परमेश्वर दया अनुग्रह से आमको ये पर्यंत आनी ए सुंदर दिन देखा आ समय प्रदान कर तेबे आसु परमेश्वर से प्रेम को आम स्मरण करूँ साहाय्य और आशीर्वाद को आम स्मरण कर गौरव प्रशंसा करवा प्रथम आम गीत संहिता तार 136 आज आम आज आम केते गुड़िए पद पढ़ा ता हूँ 11 रु 15 पद पर्यंत अध्ययन कर परमेश्वर गौरव करवा प्रत्येक सप्ताह भले आज आम एक कारक मिलित भाव मु प्रथम लाइन पढ़ी आपण मैंने द्वितीय लाइन पढ़े यहपरी मिलित भाव आम अध्ययन कर परमेश्वर गौरव करवा 11 ठारू 15 पद पर्यंत पुणी से मध्यरु इस्राएल को बाहर करी आनिले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी बलवान हस्त विस्तृत बाहु द्वारा ताहा कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जे सुख सागर को विभक्त कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी तही मध्य दे इस्राएल को पार कराइले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी मात्र फारो ताहार सैन्यगण को सुख सागर रे ठेली देले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी प्रभु पठित वाक्य रे पुणी श्रवण रे हम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु ए वाक्य अध्ययन द्वारा परमेश्वर गौरव पांतु वर्तमान आम आरंभ प्रार्थना करबा आज उपासना को परमेश्वर को हस्त आम समर्पित करबा प्रभु से सबु कार्य रे नियंत्रण करंतु आयत दिन रे रखंतु प्रत्येक को से कथा कहंतु एवं व्यवहार करंतु तेबे प्रार्थना करबा आरंभ प्रार्थना रे आम मान को गहन रे अछंती आ मिसेस सुचिता सागर को अनुरोध करे आरंभ प्रार्थना रे पढ़ाई नेबे। प्रभु को महानाम धन्यवाद हो आज ये सुंदर समय रे प्रभु आमान को वोमेन फेलोशिप रे जड़ित होबार सुजोग देइचंती धन्यवाद देवा संगे संगे ताकर दासी मान को मध्य मो ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जणाए आसंतु प्रार्थना करिबा आम मानकर प्रार्थना श्रवणकारी परमेश्वर पिता तुम से महान पवित्र नाम रो धन्यवाद करूछु प्रभु गौरव प्रशंसा महिमा जुगे जुगे तुम्हें पाइबा योग्य एकमात्र ईश्वर धन्यवाद 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 हाँ प्रभु प्रशंसा निवासी मोर सदा प्रभु आज दिन आमान को आशीर्वाद कल अनुग्रह कल सकाल ठारू ये समय पर्यंत आमान को तोली धरल जीवन देल जीवित मान मध्य स्थान देल नाम देल गणना कल धन्य धन्य तुम प्रेम केवल तुम प्रेम अनुग्रह आमान प्रति प्रचुर प्रभु करुणा दृष्टि हेबा हेतु प्रभु आवश्यक शरीर पक्षे खाद्य वस्त्र देउछ पुणी प्रभु आत्मिक निमंते मध्य तुम्हें तुमरी लोक मान मध्य तुम सेवा आराधना करी तुम आशीर्वाद अंशी हेबारे साहाय्य करूछ बोली धन्यवाद दउछि प्रभु अपराह्न समय ऑनलाइन द्वारा आमे अल्प कहले मध्य प्रभु तुम्हें माछिल मनोनीत कल आमे बसीचु तुम से कृष चरण तले प्रभु निजकु किपरि सजाड़िबा किपरि नम्र भाव रे भयर भक्तिर सहित तुम चरण तले बसी तुम उपस्थिति के अनुभव करिबा तुम्हें साहाय्य कर राजा दया कर आज विशेष करी ए उपासना को तुम हस्त रे रखुचे प्रभु केवल तुम्हें उपस्थित रही चढ़ाई कढ़ाई नियो बोली हाँ प्रभु विश्वास सहित प्रार्थना करुची वर्तमान लीड करथबा दासी तुम ठारे मागुची तांको अभिषिक्त कर समस्त विषय जो दायित्व पूर्णता देइछ आरंभ शेष पर्यंत तांको सहित तुम्हें रुह प्रभु प्रोग्राम चलैबारे साहाय्य कर दया कर प्रभु आउ आमे अल्प कहले मध्य आउ जो माने जोड़ी होथिबे से समस्त को मध्य तुम्हें आशीर्वाद कर साहाय्य कर मन भीतर उद्विग्नता दियो तुम प्रति आकर्षित होबारे साहाय्य कर दया कर दया कर दया कर आम हृदय मन आत्मा को तुम्हें छुई दियो प्रभु शुचि पवित्र निर्मल कर तुम्हें पवित्र परमेश्वर तुम नाम उच्चारण करे आम मुख को मध्य मुख को तुम्हें शुचि कर पवित्र कर प्रभु
प्रार्थना करुछि आज अनेक विषय रही प्रभु शास्त्र पाठरे गीत आराधना रे मुखस्थ पदरे साक्ष्य देवारे प्रत्येक विषय रे तुम्हें साहाय्य कर आउ तुम्हें तो द्वारा गौरव पाओ परमेश्वर महिमा पाओ परमेश्वर आशीर्वाद कर दया कर जो मान को जो दायित्व दिया जाई अछि से मान को मध्य तुम्हें सूची कर पवित्र कर तुम नाम सकाशु आज पृथकीकृत कर आ व्यवहार हेबारे साहाय्य कर दया कर जो माने मध्यस्थी प्रार्थना करिवे समान को मध्य तुम्हें चयन कर प्रभु उत्तम विषय तुम निवेदन करि पारिबे अळी करि पारिबे गुहारी करिवे तुम्हें से परि साहाय्य कर रोगी दुखी रंकी पाए हमें प्रार्थना करिबा मंडली पाए प्रार्थना करिबा सेवा कार्य निमंते प्रार्थना करिबा समस्त विषय तुम्हें आशीर्वाद हस्त रख मुख रख राजा धन्यवाद दउछि प्रभु विशेष कर आज वाक्य आज तुम दासी को तुम हस्ତରେ रखुछि तुम्हें जहाँ को बाछि आनीच तुम से स्वर्गीय माना परिवेशन करने से दासी को तुम्हें आशीर्वाद कर रक्षा कर तांको सहित परमेश्वर हुआ संपूर्ण अभिषिक्त कर तुम निमंते से जेपरी प्रस्तुत ही आसी आज जो वाक्य देवे प्रभु आज तुम्हें तांको मुखपात्र कथा कहवा परमेश्वर आज आम से वाक्य शुणा जीवंत राजा से जीवित वाक्य आम शुणी प्रत्येक आम आत्मा हृदय तृप्त होगा तुम्हें साहाय्य कर आम वाक्य दे बल शक्ति तुम्हें जोगाओ आम वाक्य दे प्रभु जीवन प्रदान कर साहाय्य कर दया कर प्रभु प्रत्येक तार अर्थ मर्म बुझीबारे साहाय्य कर आशीर्वाद कर प्रत्येक ज्ञान चक्षु तुम्हें खोल प्रभु आमे ताहा ग्रहण करिबारे सक्षम कर शक्ति दियो प्रभु आज आरंभ शेष पर्यंत जो समस्त विषय रही से सब को तुम चरण तले रखी जेतेक उपस्थित हेबा प्रभु प्रत्येक तुम दासी मान को तुम चरण तले रखी समस्त गौरव प्रशंसा तुमको दे धन्यवाद दे तुमर प्रिय पुत्र नाजरेथ यीशु नाम रे प्रार्थना मांगली आमेन 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 बहुत बहुत धन्यवाद आज समस्त विषय को परमेश्वर हस्त समर्पित कर निश्चय आम प्रार्थना श्रवणकारी पिता परमेश्वर आग को आम को कढ़ाई ने धन्यवाद आपण को बहुल भाव परमेश्वर आपण को बहुल भाव आशीर्वाद करूँ थैंक यू सो मच सब विषय नहीं प्रार्थना करते वर्तमान आम वर्शिप माध्यम को जीवा प्रभुंकर गौरव प्रशंसा करवा प्रभुंकर उपासना करवा कारण परमेश्वर आम परमेश्वर महान परमेश्वर जदि कौन व्यक्ति आम को कौन विषय बा कौन उपहार दे कौन गोटे आम जोटा कि भावी नथिबा चिंता करी नथिबा से विषय जिते बड़े आम पाऊ आम मन ए प्रकार गोटे खुशी हो जाए आम बार बार कहूथिबा थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जान नथिली एते सुंदर उपहार मते तुम्हें देल बहुत धन्यवाद बोली हृदय आम माने कि प्रकार माने आनंद उठी जाउथिबो आमानकर मुखरु से भाषा आसुथिबो धन्यवाद रो भाषा परमेश्वर तांकर पुत्र को देले जो कि अमूल्य दान आ प्रभु जीशु ख्रीस्ट तांकर से कृषि रक्त को झरई आ सी आमान को एक प्रकार दान गुड़े देले जो दाना कि कौन मनुष्य ता दे न पारे दे नहांती देबे नहीं ता क्षमार दान आमाने क्षमा पाइबा पई योग्य ही नथिलु किंतु जीशु ख्रीस्ट आमान को क्षमा प्रदान करछिंती तेबे आसु कृतज्ञ हृदय सहित तांकर धन्यवाद करू गौरव प्रशंसा करू वर्तमान आमान को गहन रे नुआ सिस्टर अछंती जोग देइथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत मध्य करू पुणी वर्शिप रे मध्य आमान को कढ़ाई नेबा पई समय मध्य मु आह्वान करे मिसेस राधा रानी सिस्टर आगो को आसीबे वर्शिप रे आमान को कढ़ाई नेबे ए समय होची आपनकर सिस्टर मिसेस राधा रानी समस्त को प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मते गीत गाइबा में देथिबारु समस्त को धन्यवाद नमस्कार समस्त को आसंतु आमे सदा प्रभु को गौरव निमंते गीत टे गाइबा आहे प्रभु दयामय तुम्हें केड़े महान है आहे प्रभु क्षमामय तुम्हें केड़े महान है आहे प्रभु दयामय तुम्हें केड़े महान है आहे प्रभु क्षमामय तुम्हें केड़े महान है
তুমি মঙ্গলময়, তুমি অনাদি অনন্ত, তুমি সর্বশক্তিমান, তুমি নিত্য জীবিত, তুমি মঙ্গলময়, তুমি অনাদি অনন্ত, তুমি সর্বশক্তিমান, তুমি নিত্য জীবিত। কলো প্রভু পাপ ক্ষমা দিও তুম অনুগ্রহ দান, আহে প্রভু দয়াময় তুমি কেড়ে মহান হে, আহে প্রভু ক্ষমাময় তুমি কেড়ে মহান হে। হালেলুয়া, 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 হোসানা, হালেলুয়া, 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 হোসানা। তুমি নিরাশ জীবনে তব আশা ভরি দেবা, অশান্তি মনরে তুমি সান্ত্বনা দেনা, তুমি নিরাশ জীবনে তব আশা ভরি দেবা, অশান্তি মনরে তুমি সান্ত্বনা দেনা। অভাব আম করিল দূর, রোগରୁ তুমি আরোগ্য করিল, আহে প্রভু দয়াময় তুমি কেড়ে মহান হে, আহে প্রভু ক্ষমাময় তুমি কেড়ে মহান হে। হালেলুয়া, 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 হোসানা, হালেলুয়া, 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 হোসানা। ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଗୀତ ଗାନ କରୁ। हे खुदा मेरे दया का हेतु सागर, हे खुदा मेरे दया का हेतु सागर, तेरे करुणानुसार मुझे माफ कर, तेरे करुणानुसार मुझे माफ कर, मेरे पापों को धो के मुझे साफ कर, हे खुदा मेरे दया का हेतु सागर, हे खुदा मेरे दया का हेतु सागर। अपने अपराधों को मैं जानूं, मेरा पाप है सामने मैं मानती हूँ, अपने अपराधों को मैं जानती हूँ, मेरा पाप है सामने मैं मानती हूँ, तेरे विरोध में मैंने पाप किया, तेरे नजर में
मैं हूँ जन्म का पापी खुदा मेरे, मैं हूँ जन्म का पापी खुदा मेरे, अपनी रहमत से मुझको तू माफ कर खुदा मेरे, दया का है तो सागर हे खुदा मेरे, दया का है तो सागर, मेरे अंदर ये खुदा पाप दिल पे न कर, मुझे तेरी निगाहों से दूर न कर, मेरे अंदर ये खुदा पाप दिल पे न कर, मुझे तेरी निगाहों से दूर न कर, क्योंकि भाती नहीं तुझे कोई बलि, तुझे पसंद है टूटे दिल की बलि, खोल दे होठों को हे खुदा मेरे, खोल दे होठों को हे खुदा मेरे, तेरी तारीफ करे ये होठ मेरे, ये खुदा मेरे, दया का है तो सागर ये खुदा मेरे, दया का है तो सागर, तेरे करुणानुसार मुझे माफ कर, तेरे करुणानुसार मुझे माफ कर, मेरे पापों को धो के मुझे साफ कर हे खुदा मेरे, दया का है तो सागर हे खुदा मेरे, दया का है तो सागर। धन्यवाद। ये आराधना द्वारा परमेश्वर गौरव हो। आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। अति अर्थपूर्ण गीत। प्रथम जितेबाला बोलते परमेश्वर को दया प्रेम को वर्णित गीत द्वारा परमेश्वर गौरव कले। द्वितीय थर जितेबाला बोलुथिले निजको गीत द्वारा समर्पित होउथिले, प्रभु ठारे दया भिक्षा मागुथिले। आउ जितेबाला वर्शिप करुथिले, एई वर्शिप द्वारा आमान को मध्य परमेश्वर को उपस्थिति को नेले, तांकरी निकट बसवा पई सहाय्य कले। तेणु आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। अति मधुर स्वर अर्थपूर्ण गीत द्वारा परमेश्वर को निमंते समय को देइथिबारु, निजर दान को व्यवहार करिथिबारु आपन को धन्यवाद। प्रभु आपन को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु। वर्तमान बाइबल रीडिंग परमेश्वर को पवित्र वाक्य अध्ययन करिबा। ए समय मध्यरे अध्ययन करिबा निमंते मु आह्वान करे आमान को गहन रे जोड़ित अछंती मिसेस दीपिका राजकुमार आगो को आसीबे अध्ययन रे सहायता करे। स्टडी कर नमस्कार दीदी। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार। प्रभुଙ୍କ महानाम को धन्यवाद और प्रेज द लॉर्ड। जूम रे थिया प्रत्येक प्रभुଙ୍କର दासी मानकु मोर आंतरिक सहित नमस्कार। आ विशेष करी टुनु दीदी को मु धन्यवाद जणाए मते सुंदर सुजोग आ बाइबल रीडिंग मते देइथिबा नि मते विशेष करी धन्यवाद दीदी। आसंता हम बाइबल रीडिंग आड़ को जिबा। गीत संगीता पंचशेटीर एक अध्याय एक पंचशेटीर एक पद ठारू 13 पद पर्यंत आमे पाठ करिबा। सुबुची मा आवाज दीदी। गीत संहिता पंचशेटी अध्यायर एक पद ठारू आउ 13 पद पर्यंत आमे पाठ करिबा। हे परमेश्वर, सियोन रे प्रशंसा तुम्भर अपेक्षा करे और तुम्भ उद्देश्य रे मानव पूर्ण करा जीव। आहे प्रार्थना श्रवणकारी जे तुम्हे तुम्ह निकट को सकल प्राणी आसीबे।
ଅପରାଧ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ହୁଏ। ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ମାର୍ଜନା କରିବ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ତୁମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କର ଓ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ, ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ ଗୃହର ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବା। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ଭୟାନକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବ। ତୁମ୍ଭେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ନିବାସୀ ଓ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସମୁଦ୍ରବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ଅଟ। ତୁମ୍ଭେ ପରାକ୍ରମରେ କଟି ବାନ୍ଧି ସ୍ୱଶକ୍ତିରେ ପର୍ବତଗଣକୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଅ। ତୁମେ ସମୁଦ୍ର ସମୂହର ଗର୍ଜନ, ତହିଁର ତରଙ୍ଗମାଳାର ଗର୍ଜନ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ମାନଙ୍କର କଳହ ଶାନ୍ତ କରିଥାଅ। ଆହୁରି ପ୍ରାନ୍ତଭୋଗ ନିବାସୀଗଣ ତୁମ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ଭୀତ ହୁଅନ୍ତି। ତୁମେ ପ୍ରାତଃକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳର ଉଦ୍ଗମକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରିଥାଅ। ତୁମେ ପୃଥିବୀର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରି ତହିଁରେ ଜଳସେଚନ କରିଥାଅ। ତୁମେ ତାହାକୁ ଅତିଶୟ ଧନାଢ଼୍ୟ କରିଥାଅ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନଦୀ ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମେ ପୃଥିବୀ କି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଉତ୍ତାରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଅ। ତୁମେ ବହୁଳ ରୂପେ ତାହାର ସିଆରେ ଜଳସେଚନ କରିଥାଅ। ତୁମେ ତହିଁର ହିଡ଼ ସବୁ ସ୍ଥିର କରିଥାଅ। ତୁମେ ବୃଷ୍ଟିରେ ତାହାକୁ କୋମଳ କରିଥାଅ। ତୁମେ ତହିଁର ଅଙ୍କୁରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାଅ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ମଙ୍ଗଳ ଭାବରେ ବର୍ଷକୁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇଥାଅ ଓ ତୁମ ପଥ ସବୁ ପୁଷ୍ଟତା କ୍ଷରଣ କରେ। ତାହା ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ଚରାସ୍ଥାନ ଉପରେ କ୍ଷରେ ଓ ଗିରିଗଣ ଆନନ୍ଦ ରୂପ କଟିବନ୍ଧନ ପାଆନ୍ତି। ଚରାସ୍ଥାନ ସବୁ ମେଷପଲରେ ଭୂଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ଉପତ୍ୟା ସକଳ ଶସ୍ୟରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଜୟଧ୍ୱନି କରନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗାନ କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକି ହେଲା ବାଇବେଲ ରିଡିଂ। ଏ ବାଇବେଲ ରିଡିଂ ଶୁଣି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରାକ୍ରମୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପରାକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ମହାନତା ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ, କି ପ୍ରକାର ସେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ଶୁଣାଇଥିବାରୁ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସିଷ୍ଟର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ମେମୋରି ଭର୍ସ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଖସ୍ଥ ପଦ କହିବାର ସମୟ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ। সমস্তকে আমার প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে নমস্কার। নমস্কার। আমি গীত সঙ্গীতে 103-এর 1-2 বলবো। হে আমার প্রাণ সদা প্রভু ধন্যবাদ করো, হে আমার অন্তরস্থ সকল তার পবিত্র নামে ধন্যবাদ করো। হে আমার প্রাণ সদা প্রভু ধন্যবাদ করো, তার সকল উপকার ভুলিয়া যাইও না। থ্যাংক ইউ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଅଛି ତୃଣ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ, ପୁଷ୍ପ ମଳିନ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଯିଶାଇ 40 ପର୍ବର 8 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। Praise the Lord। ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁଗଣଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭର ପାଦପୀଠ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ଆମ ଦକ୍ଷିଣରେ ବସ। ଗୀତ ସଂହିତା 110 1 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୋର ହେଉଛି ଗୀତ ସଂହିତା 139-14 ପଦ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣ ମୁଁ ଭୟଙ୍କର ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ମିତ। ତୁମର କର୍ମ ସକଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ମୋ ପ୍ରାଣ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି?
ଆଉ ଯଦି କେହି କହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଖରେ ଆଉ ସ୍ମରଣରେ ରଖି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସାଥେ ସାଥେ ଏଇଟା ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାହା ଆଗକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ମିସେସ୍ ସୁଶୀଳା ଫ୍ରମ୍ USA, ଆଉ ସେ ଆଗକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ଭିଡିଓରେ ଆସିପାରୁନି। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଶୁ ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ଲେବି ପୁସ୍ତକର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଶେଷ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଲେବି ପୁସ୍ତକ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିବି ଆପଣମାନେ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ବାଇବଲ ଖୋଲିକି ବି ଦେଖିକି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ଲେବି ପୁସ୍ତକ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁଠାରେ କହିଥିଲେ? ସମାଗମ ତମ୍ବୁରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ, ମୂଷାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ହୋମବଳି ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିବା ପଶୁର ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଥିଲା? ମସ୍ତକ ଏବଂ ମେଦ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗୋରୁ ନିକୁନ୍ତପୁ ସନ୍ତାନ ଗୋବଛ ଧନ୍ୟବାଦ। ମେଷ। ଠିକ ଅଛି। ଯାଜକ ମାନେ ପ୍ରାଣୀର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବ ସେଇ ହୋମ ବଳି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହୋମବଳି କଣର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା? ତୁଷ୍ଟିଜନକ ଅଗ୍ରାନ୍ତ ହୋମ ବଳି। ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। କେତେ ପଦ ଆଣ୍ଟି? You can see. ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ନୂତନ ନିୟମକୁ କିପରି ଇଙ୍ଗିତ କରେ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଏଭ୍ରି 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ତ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଗୋରୁ ବା ଷଣ୍ଢରୁ ହୋମ ବଳି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବଳି। ପଲରୁ ହୋମ ବଳି ପାଇଁ ମେଷ ପଲ। ଓକେ, ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କାପା ଘୁଘୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆମେ এই ଅଧ୍ୟାୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ।
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। क्या आपने कभी सोचा है कि आधुनिक समाज में लेविटिकस अध्याय 1 की क्या प्रासंगिकता think sound is है? बाइबल का यह भाग, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, प्रतीकात्मकता और ऐतिहासिक संदर्भों से भरपूर है। हजारों साल पहले शुभुची लिखे की? गए इस भाग में होमबली के नियमों की रूपरेखा दी দিশু ହଁ, দিদি ଶୁଭୁ- পড়ো, হ্যাঁ ঠিক আছে দিশু জি ଶୁଭୁଛି? ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି। শুনুছি। ସରି, କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। Wait a minute. गई है, जो कि हमारी वर्तमान वास्तविकता से बहुत अलग है। फिर भी इसकी बुद्धि शाश्वत है। इसकी शिक्षाएं हमारी वर्तमान दुनिया में गूंजती हैं। अगले कुछ मिनटों में हम इस प्राचीन पाठ का गहराई से अध्ययन करेंगे और यीशु मसीह के जीवन से इसके गहरे संबंध को जानेंगे। संबंध को समझने के लिए हमें पहले लेविटिकस अध्याय 1 के सार को समझना होगा। यह अध्याय मुख्य रूप से बलिदानों की रस्मों के इर्द गिर्द केंद्रित है। ये बलिदान 3 श्रेणियों में विभाजित हैं: होमबलि, अन्नबलि और शांति बलि। प्रत्येक बलिदान का अपना अलग महत्व और उद्देश्य था, फिर भी उन सभी में एक समान सूत्र था: पूजा, भक्ति और प्रायश्चित के कार्य के रूप में किसी मूल्यवान वस्तु का बलिदान करना। होमबलि तीनों में से पहला और सबसे महत्वपूर्ण था, जिसमें एक निर्दोष जानवर को पूरी तरह से जलाया जाता था। यह कार्य पूर्ण समर्पण का प्रतीक है, स्वयं को ईश्वर को समर्पित करना। दूसरी ओर अन्नबलि धन्यवाद का कार्य था, ईश्वर के प्रावधान के प्रति सम्मान। अंत में शांति बलि एक सामुदायिक भोजन था, जो ईश्वर और उसके लोगों के बीच संगति और शांति का प्रतीक था। अब आइए इन शिक्षाओं और यीशु मसीह के जीवन के बीच समानताएं देखें। यीशु मसीह ने अपने जीवन और मृत्यु में इन बलिदानों का सार प्रस्तुत किया। उनका जीवन होमबलि का एक आदर्श प्रतिबिंब था। उन्होंने क्रूस पर मृत्यु तक ईश्वर की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण का जीवन जिया। उनका बलिदान होमबलि की तरह ही पूर्ण था। उसी तरह यीशु ने भी अन्नबलि को प्रतिबिंबित किया। उन्होंने ईश्वर को उनके प्रावधान के लिए धन्यवाद दिया, ये जानते हुए कि उनके पास जो कुछ भी है वह पिता से आया है। उन्होंने कृतज्ञता का जीवन जिया, अन्नबलि की भावना को मूर्त रूप दिया। अंत में शांति बलि, यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से ईश्वर और मानवता के बीच शांति स्थापित की। उन्होंने एक सेतु, मध्यस्थ के रूप में कार्य किया, जिससे शांति और संगति का रिश्ता बना जो पाप के कारण खो गया था। संक्षेप में यीशु मसीह का जीवन लेवी व्यवस्था अध्याय 1 की शिक्षाओं को गहरे और प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है। वह लेवी व्यवस्था में वर्णित नियमों और अनुष्ठानों को पूरा करते हुए सर्वोच्च बलिदान बन गए। उनका जीवन इन प्राचीन शिक्षाओं का एक जीवंत प्रमाण है, जो उनके महत्व और उद्देश्य को इस तरह से उजागर करता है जो आज भी हमारे साथ गूंजता है। यीशु मसीह का जीवन लेवी व्यवस्था अध्याय 1 की शिक्षाओं को गहरे और प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है। लेकिन यह प्राचीन धर्मग्रंथ आज हमारे जीवन से कैसे संबंधित है? आप सोच रहे होंगे, लेवी व्यवस्था अध्याय 1 की शिक्षाएं सदियों पुरानी होने के बावजूद आज भी हमारे दैनिक जीवन में प्रासंगिक हैं। लेवी व्यवस्था अध्याय 1 के मूल में आत्मा बलिदान के महत्व पर जोर दिया गया है। अब हमें वेदी पर सचमुच बलिदान नहीं चढ़ाना है, लेकिन यहाँ सिद्धांत दूसरों की भलाई के लिए अपने आराम, अपने समय, अपने संसाधनों को त्यागने की हमारी इच्छा के बारे में है। यह दूसरों को खुद से पहले रखने के बारे में है, एक ऐसा गुण जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। लेवी व्यवस्था अध्याय 1 का एक और महत्वपूर्ण सबक है नम्रता। यह एक ऐसा गुण है जिसे आज की भागदौड़ भरी दुनिया में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। नम्रता का मतलब है कि हम ब्रह्मांड के केंद्र नहीं हैं,
बल्कि एक उच्च शक्ति काम कर रही है। यह नम्रता हमें जमीन से जुड़े रहने, अहंकार और घमंड से दूर रखने और कृतज्ञता की भावना को बढ़ावा देने में मदद करती है। अंत में लेवी व्यवस्था अध्याय 1 ईश्वर के प्रति समर्पण के महत्व को रेखांकित करता है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के बावजूद खुद से बड़ी किसी चीज की सेवा करने का उच्च उद्देश्य रखने का विचार हमारे जीवन को अर्थ और दिशा दे सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक बड़ी कहानी का हिस्सा हैं, एक ऐसी कहानी जो हमारे व्यक्तिगत अस्तित्व से परे है। लेवी व्यवस्था अध्याय 1 की शिक्षाएं वास्तव में हमारे जीवन में गूंजती हैं, हमें आध्यात्मिकता और धार्मिकता के मार्ग पर ले जाती हैं। तो हमने देखा कि लेवी व्यवस्था अध्याय 1 एक प्राचीन पाठ होने के बावजूद आज भी हमारे जीवन में गहरा महत्व रखता है। हमारे विश्वास के इतिहास में डूबा यह अध्याय त्याग और भक्ति की एक जीवंत तस्वीर पेश करता है। इन शिक्षाओं और ईसा मसीह के जीवन के बीच समानताएं हैं। मानव जाति के लिए ईसा मसीह के अंतिम बलिदान के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व को पहचानते हुए, जिस तरह लेविटिकस में होम बलि भगवान के लिए एक सुखद सुगंध थी, उसी तरह ईसा का निस्वार्थ प्रेम का कार्य एक सुगंधित भेंट था, एक ऐसा बलिदान जो भगवान और इंसान के बीच सामंजस्य स्थापित करता था। हमारी आधुनिक दुनिया में ये शिक्षाएं हमें निस्वार्थता के महत्व की याद दिलाती हैं, बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना देना, सच्चे प्यार का सार। वास्तव में लेविटिकस अध्याय 1 अपने प्राचीन अनुष्ठानों के माध्यम से कालातीत ज्ञान प्रदान करता है। यह हमें धार्मिकता के मार्ग पर ले जाता है, हमें ईसा मसीह के जीवन में त्याग और प्रेम की भावना का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करता है। लेविटिकस अध्याय 1 की शिक्षाएं हमारे जीवन में मार्गदर्शक प्रकाश बनी रहें, हमें धार्मिकता के मार्ग और बलिदान की सच्ची भावना की याद दिलाती रहें। क्या आप अगले अध्याय के लिए तैयार हैं? सीधे यहाँ क्लिक करें। क्या आपने कभी सोचा? तो धन्यवाद दଉଛି। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ପଢିବେ ଆଉ ଭଲରେ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଲେବି 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବା। ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ନମସ୍କାର। ଓଭର ଟୁ ୟୁ ବିନ୍ଦୁ। बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर भाव लेवी पुस्तक प्रथम चैप्टर आज आम को प्रश्न उत्तर माध्यम पढ़ाई नेबा साथे साथे वीडियो माध्यम शो करिसेंती। होम बलि प्रथम नियम आम को देइछंती। तीन गोटे विषय कहले शांतिर नैवेद्य, पुणी शस्यर नैवेद्य, होम बलि तीन गोटी नैवेद्य विषय आज आम को जणई शो कर पुणी प्रश्न उत्तर माध्यम आम पढ़ाई नहीं आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपन को ए प्रकार ही ज्ञान बुद्धि प्रदान करंतु, चालित करंतु एवं प्रभु गौरव पांतु। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू सो मच। वर्तमान रही टेस्टिमोनी साक्ष्य जदि आपण मानकर अछि, आपण माने जहाँ अनुभव करछंती जदि प्रभु को गौरव निमंते प्रकाश करिया पई चाहंती तो ए समय होछि साक्ष्य देवार समय। आपण माने साक्ष्य दे पारबे। जदि नहीं ठीक अच्छी प्रभु आम को अनुग्रह करछंती, दया करछंती, तांकरी कृपारु आम पर्यंत आसी अच्छु। परमेश्वर आम को आनी पुणी सुंदर समय देइछंती। जदिओ जगत मध्य लेडीज मानकर एते कौन सी विषय एते योग्यता नहीं बोली कुहा जाए, किंतु अच्छी किंतु परमेश्वर दृष्टि रे से जे आम को प्रेम करती, अनुग्रह करती, तेणु ये सुंदर समय आम को दे आसु अछंती। तांकरी सेवा उपासना करिया पाए मन मध्य आम को प्रदान करिथिबारु प्रिय प्रभु को धन्यवाद दिए। विशेष कर प्रभु आम को जीवित रखिथिबारु आम ए सुंदर समय पाइछु। तेणु परमेश्वर को ये अनुग्रह निमंते प्रभु गौरव पांतु। या गोटे प्रत्येक निमंते या गोटे गोटे साक्ष्य। तेणु यही साक्ष्य द्वारा परमेश्वर गौरव हो। वर्तमान आम केते विषय नहीं प्रार्थना करिबा। मु अनुरोध करी आपण माने प्रार्थना रे कढ़ाई नेबे। सस्मिता गांटा, विशेष सस्मिता गांटा दीदी प्रेस द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ए समय केते गुडे विषय कहबी से निमंते प्रार्थना रे कढ़ाई नेबे। विशेष करी प्रार्थना करिवे। ए दिन माने तो खरा बढ़ी आसुची,
ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ବା ବସ୍ତ୍ର ପାଉନାହାନ୍ତି, ବାସଗୃହ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢାଇ ନେବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣଙ୍କର ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି, କେତେ ଜଣଙ୍କର ବାହାରି ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢାଇ ନେବେ ରିଜଲ୍ଟ ପାଇଁ। ପୁଣି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ବା ଖାଦ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ବା ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଖରା ହେତୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ତର ସୁରକ୍ଷା ବା ଆବଶ୍ୟକତା ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମନୋନୀତ କରିଥିବା ତାଙ୍କରି ଦାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢାଇ ନେବେ। ଏ ତିନି ଗୋଟି ବିଷୟ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢାଇ ନେବେ। ଜୁମ୍ ରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। धन्यवाद 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 स्तुति प्रशंसा पाइबाकु एकमात्र जीवित परमेश्वर सर्व सृष्टिकर्ता सर्व विषय निरीक्षणकारी अनादि काल अनंत काल पर्यंत आमानकर संगे साथी रही प्रत्येक विपद आपद रोग संकट शत्रु शैतान प्रत्येक कार्य सुरक्षा करी प्रभु ए संध्या समय तुम चरण तले बसी अल्प समय तुम ठारे प्रभु आराधना करबा निमंते अल्प समय तुम ठारे प्रार्थना करबा निमंते प्रभु तुम आमानकु सुजोग देल सेति निमंते आमे धन्यवाद करूछु आपा प्रशंसा करूछु स्तुति करूछु प्रभु तुमे प्रशंसा पाइबाकु एकमात्र जीवित परमेश्वर सर्व सृष्टिकर्ता परमेश्वर सर्व विषय निरीक्षणकारी परमेश्वर तुम नामक धन्यवाद दउछु ए समय तुम चरण तले प्रार्थना करूछु आपा तुमे जे आमानकर प्रार्थना सुनी उत्तर देआ परमेश्वर सहायक परमेश्वर हेतिबार धन्यवाद दे विशेष भाव प्रार्थना करूछु जेते पिला माने प्रभु आज एग्जाम लेखि अछंती से मानकु तुम हस्त तले दउछु आपा छोट ठारू बड़ पर्यंत जेते पिला माने एग्जाम लेखिचंती रिजल्ट निमंते प्रभु अपेक्षा रे अछंती पिता से मानकर सहायक तुमे हुओ से मानकर संगे साथी रे तुमे रह हां प्रभु से मानको कढाई नियो बोली प्रार्थना करूछु पिता तुमे जे प्रार्थना सुनी उत्तर दे परमेश्वर सेति निमंते विश्वास करी तुम ठारे प्रार्थना करूछु हां प्रभु से पिला मानकर हां प्रभु आंसर जे परे ठीक हेबो आ जे परे प्रभु क्वेश्चन रो आंसर ठीक रे लेखिथिबे आ प्रभु जे परे से माने पास हेबाक पारिबे भलो नंबर रखिबे आ जे परे प्रभु उत्तम क्लास को जाय प्रभु तुम मोर धन्यवाद करिवे सेतवाय तुमे सहाय्य कर तुमे से मानकर संगे साथी रो से मानकर समस्त गति रे प्रभु तुमे उपस्थित आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना करूछु हे प्रभु जो टीचर माने प्रभु से मानकर हां प्रभु पेपर करेक्शन करिवे से मानको बुद्धि ज्ञान दियो बोली प्रार्थना करूछु तू मोर चरण तळे दउछु बापा तुमे सहाय को बोली समर्पण करूछु पिता तुमे दया कर तुमे पिला मानको प्रभु ए समय रे हां प्रभु जे पर भलो नंबर रखी पास हे तुमोर महिमा करू करू तुमो निमंते बढ़िबा पारिबे तुमको चिन्हिबे जानिबे तुमो ठारे बाध्यता हेबाक पारिबे सेतपय सहाय्य कर बापा मार कथा सुनिबे गुरुजन मान को कथा सुनिबे हे प्रभु से माने अबाटरे न जाय प्रभु से माने तुमको चिन्हिबे आ तुमो ठारे प्रभु समर्पित जीवन काटिबे सेतपय प्रभु प्रत्येक पिला मान को तुमे अनुग्रह दया कृपा कर तुमे सहाय को तुमे प्रभु से मान को पथ कढाई नियो बोली प्रार्थना करूचे से मानकर भविष्य उज्जवल कर बोली प्रार्थना करूचे कोन से पिला जे प्रभु से मानकर जीवन को नष्ट न करी सांसारिक रीतिनीति अनुसार न रही प्रभु तुमोरी ठारे प्रभु से माने समर्पित जीवन काटिबे सेतपय तुमे सहाय्य कर बोली प्रार्थना करूची बापा तुमे दया कर विशेष भाव रे प्रभु खरा समय रे प्रभु अनेक लोकर बासगृह नाय हां प्रभु अनेक लोकंकर खाइबार असुविधा आ प्रभु से मानकर वस्त्र नाय प्रभु किंतु प्रभु से माने रास्ता कड़रे पड़ी अछंती पिता से मानकर सहायकारी परमेश्वर तुमे तुमे से मानकर जिहोवा जीरी जिहोवा निसी जिहोवा राफाय प्रभु से मानको जोगाइबा परमेश्वर से मानकर संगे साथी रहिबा परमेश्वर ए खरा वर्षा समय रे प्रभु से माने जे परे प्रभु से मानकर जीवन को तुमोटा रखिबे से माने जे परे स्थायी गोटे जगह रहिबा पारिबे सेतपय तुमे सहाय्य कर बोली प्रार्थना करूची तुमे से मानकर संगे साथी रो से मानकर समस्त गति रे प्रभु तुमोरी उपस्थिति रखी प्रभु तुमे सहाय्य कर ए समय रे जे परे प्रभु से माने तुमो ठार रहिबे आ प्रभु तुमोरी ठारो प्रभु सहाय्य को लोडिबा पारिबे सेतपय तुमे सहाय्य कर बोली प्रार्थना करूची न प्रभु प्रार्थना श्रवणकारी उत्तर दे परमेश्वर सहाय करबा परमेश्वर तुमोर चरण तळे दउछु बापा अल्प समय बसी तुमोर धन्यवाद करिबाकू तुमो ठारे प्रार्थना करिबाकू तुमो ठारे समर्पित हेबाकू तुमे आमान को सुजोग देइछ अनेक लोक प्रभु आज विश्राम नै अछंती अनेक लोक प्रभु व्यस्त रे अछंती किंतु प्रभु आमाने अल्प लोक हेले मध्य प्रभु आमाने तुमोर चरण तळे बसी हां प्रभु प्रार्थना करिबाकू आमान को सुजोग देइथिबार धन्यवाद होउछि आज प्रभु मीटिंग आरंभ शेष पर्यंत
पर्यंत तुमरी उपस्थिति तुम्हें रख बोली प्रार्थना करुची विशेष भाव रे प्रभु तुमर दासी को तुम हस्त तले दउची जहाँ प्रभु से आज मनोनीत करी अछंती जहाँ से प्रस्तुत रे आसी अछंती प्रभु ता जे प्रभु से सठिक भाव रे कहिबे आम माने प्रत्येक जन प्रभु सुस्थिर भाव रे सुनिबो आ तार हृदय मध्य रखी ता अनुसार व्यवहार हेबु सेत पई तुमे सहाय्य कर तुमोर दासी को तुमे अनुग्रह कर तुमे तार मस्तक तळी बाब स्पर्श करी तुमे तार मुख पात्र हे प्रभु तुमे कथा को बोली तुम हस्त तळे दउची तांकर ह प्रभु प्रभु सेवकाय पर्यंत अनुग्रह करी आसीअछ तुमे देइथिबा सेवकाय रे जे प्रभु तुमरी महिमा करू करू तुमर राज्य निमंते आ अनेक लोक प्रभु तुमर सुसमाचार कहिबा पारिबे तुमरे वाक्य कहिबे सेमानकर मन परिवर्तन करी तुमर सन्निधि को आनिबे से परि प्रभु तुमे अनुग्रह कर तुमर दासी को तुमे अनुग्रह करी तुमे बढ़ाई आनिअछ ए पर्यंत कढ़ाई आनिथिबार धन्यवाद दे विशेष भाव रे ए समय को तुम हस्त तळे दउची तुमर दासी को तुमे आशीर्वाद कर आमाने जेते जण बसी अछु प्रभु आमाने जे प्रभु आमाने एपट सेपट न हे प्रभु सुस्थिर भाव रे बसिबु सुनिबु तार हृदय मध्य रे प्रभु रखिबु ता अनुसार व्यवहार हेबु सेत पई सहाय्य कर तुमे कथा को तुमे दर्शन दियो तुमे विद्यमान परमेश्वर आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना करूची ए मीटिंग रो आरंभ रु शेष पर्यंत तुमे उपस्थित हो तुमोर इच्छा अनुसार व्यवहार कर बोली समस्त भार को तुम हस्त तळे दे केवल प्रेममय प्रभु यीशु के नाम रे छोट भिक्षा मागुचु पितो आमेन 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 धन्यवाद आपन को बहुत बहुत धन्यवाद बोझर सहित गोटी गोटी निवेदन परमेश्वर हस्ते समर्पित करिसेंती आपन प्रभु बहुल भाव आशीर्वाद करंतु बहुत बहुत धन्यवाद वर्तमान आमाने वाक्य शुणिबा को जिबा परमेश्वर को पवित्र वाक्य शुणिबा को जिबा परमेश्वर वाक्य आमान को परिवेषण करिवे प्रभुଙ୍କର प्रिय दासी गत दिन मानकर आम मान को प्रभुଙ୍କର वाक्य दे उत्साहित करछंती शिक्षा प्रदान करछंती उपदेश देछंती वर्तमान मध्य प्रभु तांकरी प्रिय दासी को आज मनोनीत करछंती तांकरी वाक्य को आम मान को गहन मध्य रखिबा निमंते तेबे ए समय मध्य वाक्य परिवेषण करबा निमंते मु आह्वान करे पालिका मा मिसेस सुमित्रा रानी वर्धन फ्रॉम कटक आपनकर समय आपण आम मान को वाक्य द्वारा कढाइबे प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ बहुमूल्य नामରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଜଣାଏ ଏବଂ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରେ ମୋତେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବକ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର କିଛି ଅଂଶୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ମୁଁ ମନୋନୀତ କରିଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ପର୍ବ ଆମେ ପାଠ କରିବା 10 ପଦରୁ 17 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଷ୍ଟର ତାର 4 ପର୍ବ 10 ପଦରୁ 17 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ ଏ ଉତ୍ତାରୁ ଏଷ୍ଟର ହତକୁ ଏହି କଥା କହି ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଲା ଯଥା ବିନା ଡକରରେ ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ କେହି ଭିତର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ତାହାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହେବାର ଏକମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଅଛି କେବଳ ଯାହା ପ୍ରତି ରାଜା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ରାଜଦଣ୍ଡ ବଢାନ୍ତି ସେହି ବଞ୍ଚେ ଏହା ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ଦାସ ଓ ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଦେଶସ୍ଥ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ମାତ୍ର ଆଜକୁ 30 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକରା ପାଇନାହିଁ ସେମାନେ ଏଷ୍ଟରର ଏହି କଥା ମର୍ଦ୍ଦକୟକୁ କହିଲେ ତେଣୁ ମର୍ଦ୍ଦକୟ ଏଷ୍ଟରକୁ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା ସବୁ ଜିହୁଦୀୟ ମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ କେବଳ ତୁମ୍ଭେ ରାଜଗୃହରେ ଥିବାରୁ ଯେ ରକ୍ଷା ପାଇବ ଏହା ମନରେ ନ ଭାବ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବତ ଭାବେ ନୀରବ ହୋଇ ରୁହ ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଜିହୁଦୀୟ ମାନଙ୍କର ଉପକାର ଓ ଉଦ୍ଧାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭ ପିତୃବଂଶ ବିନଷ୍ଟ ହେବ କିଏ ଜାଣେ ତୁମ୍ଭେ ଏପରି ସମୟ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଅଛ ଏଥିରେ ଏଷ୍ଟର ମର୍ଦ୍ଦକୟକୁ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ସୁସନରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ମୋ ଲାଗି ଉପବାସ କର ପୁଣି 3 ଦିନ ଯାଏ ଦିନରେ କିମ୍ବା ରାତ୍ରିରେ କିଛି ଆହାର କର ନାହିଁ ଓ କିଛି ପାନ କର ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଓ ମୋହର ଦାସୀଗଣ ତଦ୍ରୂପ ଉପବାସ କରିବୁ ତହୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁଯାୟୀ ନହିଲେ ହେଁ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି ତହିଁରେ ମୁଁ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେବି ତେଣୁ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ଚାଲିଯାଇ ଏଷ୍ଟରର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ କର୍ମ କଲା
ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତାଂଶରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହବା, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବା ନିମନ୍ତେ ମୋଠାରେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ବାପା, ଉତ୍ତମତା ନାହିଁ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ ତୁମରି ଦାସୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ତୁମରି ବାକ୍ୟକୁ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ। କୃଷର ଉହାଡ଼ରେ ମତେ ଲୁଚାଇ ଦିଅ, ହଜାଇ ଦିଅ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ବାକ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସରଳରେ ରଖେଇ ଦିଅ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଅ ବାପା, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ ତୁମଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। ଏପରି ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଏହି ଏଷ୍ଟରଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଏଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଉନ୍ନତି କଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣୁ, ଏହା ନୂତନ ନୁହେଁ। ଏଷ୍ଟରଙ୍କର ଜୀବନ, ଜର୍ନି ଫ୍ରମ୍ ଅର୍ଫାନ୍ ଟୁ କୁଇନ୍। ସେ ଜଣେ ଅର୍ଫାନ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ଅନାଥ ଝିଅ ଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାଣୀ ହେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କଲେ। କେତେ ମହାନ ବିଷୟ! ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି ସଫଳ ହବ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଲାଙ୍ଗୁଳ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ ବୋଲି ଆମକୁ ସେ ବାଛିଛନ୍ତି। ଗୀତ ତାର 40:5 ଯଦି ଦେଖିବେ, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଣ ସବୁ ଅନେକ ସଂକଳ୍ପ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କରିଅଛନ୍ତି। 40 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର କୃତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତୁମ୍ଭର ସଂକଳ୍ପ ଅନେକ, ତାହା ସବୁ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ସଜା ଯାଇ ନପାରେ। ମୁଁ ସେସବୁ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା ସବୁ ଗଣନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ! ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଅକୃତଜ୍ଞ ଜାତି ଆମେ ବୋଲି ନିଜକୁ କହିପାରିବା। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ, ସ୍ମରଣରେ ରଖିନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାହା ସବୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ଆମେ ଗଣନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବାନି। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ସେ ମଙ୍ଗଳ ରଖିଅଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସର୍ବଦା, ଆମ ପାଇଁ ସେ ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଆସେ, କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ରୋଗ ଆସେ, ସମସ୍ୟା ଆସେ, ସଙ୍କଟ ଆସେ। ତାରି ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳର ଯୋଜନା ସେ ରଖନ୍ତି। ଯିରିମିୟ ତାର 29 ପର୍ବ 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ସକଳ ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛୁ ତାହା ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ। ତୁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ତୁମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେସବୁ ମଙ୍ଗଳର ନୁହେଁ, ସେସବୁ ଅମଙ୍ଗଳର ନୁହେଁ, ମଙ୍ଗଳର ସଂକଳ୍ପ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳର ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ଏହି ବାକ୍ୟଟି ବାରମ୍ବାର 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 ପ୍ରଭୁ ମତେ କଥା କହିକିରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘର, ସଂକ୍ଷେପରେ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟଟି ରଖିବି ଆଉ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ମୁଁ ଯିବି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘର ପୋଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଥାଏ, ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେରେ ଆମ ଘର ପୋଡ଼ିଲା, ଆଉ ଗିର୍ଜା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି, ଆଉ ଲୋକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଘରର ଅବସ୍ଥା ଆଉ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଘରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲି, ଦେଖୁଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳର ନୁହେଁ, ମଙ୍ଗଳର ସଂକଳ୍ପ ଅଟେ। ଏ ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳର ନୁହେଁ, ମଙ୍ଗଳର ସଂକଳ୍ପ ଅଟେ। ଆଉ ତୁମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ଭରସା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଅମଙ୍ଗଳର ନୁହେଁ, ମଙ୍ଗଳ। ମୁଁ କହୁଛି, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ସତ କଥା। ଯଦି ବା ଘର ପୋଡ଼ିଛି, ଏହା ତ ତମେ ଯଦି କହୁଛ ମଙ୍ଗଳର, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ମଙ୍ଗଳ, ଅମଙ୍ଗଳ ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳ ନିଶ୍ଚୟ ଥାଏ। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଟା ମଙ୍ଗଳର ସଂକଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ସେ ଦିନଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ତାଙ୍କର ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଶାନ୍ତି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଲେ।
ଆଉ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା। ଆଜି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା କଣ ଥିଲା। ହୁଏତ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଦୁଃଖ ଦେଇ, କଷ୍ଟ ଦେଇ, ଚିନ୍ତା ଦେଇ, ନୈରାଶ୍ୟ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଅଭାବ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କେବଳ ସୁଖ ରଖି ନାହାନ୍ତି, ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ଅଛି। ତୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି। ତୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ, ଅନେକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସେ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏଷ୍ଟରଙ୍କର ଜୀବନରେ କଣ ସବୁ ମଙ୍ଗଳର ଯୋଜନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଥିଲା? କଣ ସେ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିବେ କି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳର ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ବୋଲି? ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳର ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା। ହୁଏତ ସେ ଅନାଥ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଙ୍ଗଳର ଯୋଜନା ରଖିଥିଲେ ଯେ ସେ ବଡ ହେବେ ଏବଂ ଯୋଉଠି ସେ ଦାସୀ ହେବା କଥା ଆଉ ଯୋଉ ଦେଶ କି ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକିରି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ବାବିଲୋନକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ସେମାନେ ଦାସ୍ୟ କର୍ମ କରିବା କଥା, ସେଇ ଦେଶରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି। ସ୍ଥାନ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମୟ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯଦି ଆମେ ପଡିବୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ। ତେଣୁ ଏଷ୍ଟରଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନେଲେ, ତଥାପି ମର୍ଦ୍ଦକ୍ୟ ତାଙ୍କର ପିତା ହୋଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳନ କଲେ। ଏଇ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକର ବିବରଣୀ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏଷ୍ଟର କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅକ୍ଷସରସ ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସୁସନ ରାଜଧାନୀରେ ଆପଣ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣାର ଅଧିକାରର ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ଆପଣା ସକଳ ଅଧିପତି ଦାସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତହିଁରେ ପାରସ୍ୟ ଓ ମାଦୀୟ ଦେଶର ବିକ୍ରମୀ ଲୋକମାନେ ଓ କୁଳୀନ ଓ ପ୍ରଦେଶାଧିପତି ମାନେ ତାହାର ସାକ୍ଷାତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେ ଆପଣା ପ୍ରତାପାନ୍ୱିତ ରାଜ୍ୟର ଧନ ଓ ଆପଣା ମହତ୍ତର ସଭାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ଅନେକ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 180 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା। 180 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କର ମହିମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧନ, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତାପ ସେ 180 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିକେ ଭିଡିଓଟା ଟିକେ ଅନ୍ କରିବେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମମାନେ ଜୁମ୍ ମଧ୍ୟରେ ବସିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଯଦି ନିଜ ଗୃହରେ ଥାଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଟା ତ ପବ୍ଲିକ ହଉନି ବା ଅନଲାଇନରେ ଯାଉନି, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆଜି ଖାଲି ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ପରସ୍ପର ସାକ୍ଷାତ କରିକିରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି, ହପ୍ତାହରେ ଥରେ, ସେମିତି କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ତେବେ 180 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ମହିମା, ନିଜର ପ୍ରତିଭା, ନିଜର ଧନ ଏସବୁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭୋଜ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଆଜି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯିବାନି, ଏକ ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ବଷ୍ଟି ରାଣୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆଉ ସେ ମହାନ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବଷ୍ଟି ରାଣୀଙ୍କର ସେ ମଧ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଆଉ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବଷ୍ଟି ରାଣୀଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉ, ସୁନା ଗହଣା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଉ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ତାରିଫ କରନ୍ତି ବା ଆମକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମେ କେତେ ନାକ ଫୁଲି ଯେ ଆମେ କେତେ ଆନନ୍ଦ କରୁ। କିନ୍ତୁ ବଷ୍ଟି ରାଣୀ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ହୁଏତ ସେ ଆସିକିରି ରାଜାଙ୍କର ସେଇ ମୁକୁଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା
ଯେମିତି ଗୋଟେ ରାଣୀ ନିଜକୁ ସଜାଡିବା କଥା, ସେ ସୁସଜ୍ଜିତା ହେଇକିରି ଆସି ବସିଯିବା କଥା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା କଣ ଭୁଲ ହେଲା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ? ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଚରିତ୍ର ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଣୀଙ୍କର ଭଲ ମାନେ ଦେଖାଣିଆ ସେ ନଥିଲେ, ଭଲ ଚରିତ୍ର ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ରାଣୀ ପଦରୁ ହଟିଲେ ସିନା ଏଷ୍ଟର ଆସିବେ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ କଡା ନିୟମ ଆଉ ଲାଗୁ କଲେ। ମମୁଖନ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏକ ପର୍ବ 16 ପଦରେ ଦେଖିପାରିବେ। ମମୁଖନ ରାଜାର ଅଧିପତି ଗଣର ସାକ୍ଷାତରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବସ୍ତି ରାଣୀ କେବଳ ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅକ୍ଷସରସ ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନ ସମସ୍ତ ପ୍ରଦେଶର ଯାବତୀୟ ଅଧିପତି ଓ ଯାବତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଚିତ କର୍ମ କରିଅଛି। ରାଣୀ ସେ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହବା କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲାନି ଯେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିବେକ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଲା। ତେଣୁକରି ସେ ଯାଇ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସେ ରାଜାଙ୍କର କଥାକୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଠୋର। ଆଉ ଏହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅନେକ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କେମିତି ହବା କଥା। 20 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ରାଜ୍ୟର ବୃହତ ଆହୁରି ରାଜ୍ୟ ବୃହତ, ଏଣୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ରାଜାଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ସ୍ୱାମୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଉ କି ମହାନ ହେଉ, ସମସ୍ତ ଭାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କରିବେ। ଏହି କଥାରେ ରାଜା ଅଧିପତି ଗଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତେ। ରାଜା ମମୁଖନର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ। ତ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦର୍ଶର ଅକ୍ଷରାନୁସାରେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଭାଷାନୁସାରେ ରାଜାର ଅଧୀନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶକୁ ଏହି ରୂପେ ପତ୍ର ପଠାଇଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁ ଓ ସ୍ୱଗୋଷ୍ଠୀୟ ଭାଷାନୁସାରେ ତାହା ପ୍ରଚାର କରୁ। କି ଭାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁ ପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଅପମାନ ହେଲା। ରାଣୀ ଯେହେତୁ ଅବାଧ୍ୟତାର କର୍ମ କଲେ, ତେଣୁକରି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବେନି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଠୋର ଶାସନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରାଣୀ ପଦରୁ ଚ୍ୟୁତ କରାଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ କନ୍ୟା ଆଉ ସେଇ ଦେଶରେ ଖୋଜା ଯାଉ ବା ମନୋନୀତ କରାଯାଉ, ଦୁଇ ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ରାଣୀ ରୂପେ ଏଷ୍ଟର ମନୋନୀତ ହଉଛନ୍ତି। ସେହି ଦେଶରେ ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମହାରାଜାଙ୍କର ତୁଷ୍ଟିକାରିଣୀ ହେବ। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କନ୍ୟା ବସ୍ତି ବଦଳେ ରାଣୀ ହେବ ସେ, ଏବଂ ଯିଏ କି ରାଜାଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ କନ୍ୟାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଜ୍ଞା କଲେ। ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କନ୍ୟା ମାନେ ଅନେକ କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ତାର ମଧ୍ୟରେ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ, ଏଷ୍ଟରଙ୍କର ନାଁ କଣ ଥିଲା? ହଦସା। ଆଉ ସେଇ ହଦସା 2 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ସେହି କନ୍ୟା ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ସୁବଦନା ଥିଲା। ତାହାର ପିତାମାତା ମଲାଉତାରୀ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ତାହାକୁ ନିଜ କନ୍ୟା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଏବଂ ସୁବଦନା ଥିଲେ। ଯେଉଁ ହେଗୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ସବୁ ଆଉ କନ୍ୟା ମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ହେଗୟଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଏଷ୍ଟର ରାଣୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ତାହା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ହେଗୟର ତୁଷ୍ଟିଜନକ ହୋଇ ତାହାଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲା। ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ସେମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଆନ୍ତି। ହେଗୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ତୁଷ୍ଟିଜନକ ହୋଇ ତାହାଠାରୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅନ୍ତପୁରରେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିଲେ, ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଗଲା ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍କାରରେ ଅନେକ ଦିନ ଲାଗିଲା। ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍କାରରେ 6 ମାସ ସେମାନେ କଣ କରିବେ? 6 ମାସ ଗନ୍ଧରସର ତୈଳ ଓ 6 ମାସ ସୁଗନ୍ଧି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ
ଅଙ୍ଗରାଗର୍ଥକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଗୋଟେ ରାଣୀ ହେବାକୁ ହେଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଏଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ, ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଗ ନେଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଯୋଉ ସମୟରେ ସମୟ ଆସିଲା ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଆଗଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲେ। 16 ପଦରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, ରାଜାର ଅଧିକାରର 7ମ ବର୍ଷର 10ମ ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଟେବେତ୍ ମାସରେ ଏଷ୍ଟର ରାଜଗୃହକୁ ଅକ୍ଷୟସରସ ରାଜା ନିକଟକୁ ନିଆଗଲା। ତହିଁରେ ରାଜା ଅନ୍ୟ ସକଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଏଷ୍ଟରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କଲା। ଅନ୍ୟ ସକଳ ଯେତେ କନ୍ୟା ମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଏଷ୍ଟରକୁ ସେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କଲା। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ସକଳ ଯୁବତୀ ଠାରୁ ସେ ରାଜାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ପାଇଲା। ଏଣୁ ସେ ତାହାର ମସ୍ତକରେ ରାଜମୁକୁଟ ଦେଇ ବଷ୍ଟି ବଦଳେ ତାକୁ ରାଣୀ କଲା। ବଷ୍ଟି ବଦଳେ ତାକୁ ସେ ରାଣୀ ପଦରେ ତାକୁ ଭୂଷିତ କରାଗଲା। ପୁଣି ଆମେ 3 ପର୍ବ ଆଡକୁ ଦେଖିଲେ, ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାମାନର ଷଡଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁ। କିନ୍ତୁ ଜିହୁଦିଆ ଝିଅ ବୋଲି, କନ୍ୟା ବୋଲି ପରିଚୟ ନ ଦେବା ପାଇଁ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ସେହି ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେ କାହାକୁ ଆପଣାର ପରିଚୟ ଦେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି 20 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ନିଜର ପରିଚୟ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିନଥିଲେ ସେ ଯେ ଜିହୁଦୀ କନ୍ୟା ବୋଲି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, 4 ପଦରେ ଆମେ ଯାହା ପଠନ କଲୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା, ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଆସିବ। ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଣକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଷ୍ଟର ରାଣୀକୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯିବାର ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଠିକ ସମୟରେ ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସେ ରାଜଗାଦି ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଆମେ ଜାଣୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 14 ପର୍ବର କଥା, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବକ୍ର ପଥ ଦେଇକିରି ନଉଛନ୍ତି। ପଲେଷ୍ଟିଆ ମାନଙ୍କର ଦେଶ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯିବେ, ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ କିଣାନ ଦେଶକୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବକ୍ର ପଥରେ ନେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବକ୍ର ପଥରେ ସେମାନେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଫାର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଧନ୍ଦଳା ହୋଇକରି ରହିଛନ୍ତି, ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫାରଙ୍କର ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି କଠିନ କଲେ। ତେଣୁକରି ଫାର ଆଉ ପୁନର୍ବାର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫାର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କଲା ବେଳକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ସୁଫସାଗର, ପଛରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଫାରଙ୍କର ସୈନ୍ୟ। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନେ ସେମାନେ ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି, ନା ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ପଛକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୂଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କରୁଛନ୍ତି। ମୂଷା, ତୁମେ ଆମକୁ କାହିଁକି ନେଇକି ଆସିଲ? ଆମ ପାଇଁ କଣ ମିଶରରେ କବର ନଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ମାରିବା ପାଇଁ? ଅନେକ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଆମେ ବଚସା କରୁ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା କୁଆଡେ ଗଲା? କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀଗଣ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ପଡିଯାଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦଉ। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମହତ୍ ଯୋଜନା ରଖିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କରିଅଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ କଣ ସେଦିନ ସେମାନେ ଭୁଲିଗଲେ? 10 ପ୍ରକାରର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପରମେଶ୍ୱର କଲେ। ସେଇ ଗୋସନ ପଦାରେ ଆଲୋକ ଥିଲା ବେଳେ ମିଶରୀୟ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଉକୁଣିଆ ପୋକ ହେଲା ବେଳେ ଏମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ। ବେଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କର ପାତ୍ରରେ, ଅଟା ଚକୁଟିବା ପାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗ, ସେମାନଙ୍କର ଜଳ ରକ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏତେ ସବୁ ସେମାନେ କଣ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ଆଜି ମୂଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ବଚସା କରୁଛନ୍ତି? ମୂଷାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ତମେ ଆଣିଲ? ଆମମାନେ ଫେରିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ବଂଶ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କରୁଥିଲେ।
ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, ବଚସା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ମହାନ, ଆଉ ସେଦିନ ସୁଖ ସାଗର ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ସେମାନେ ସ୍ମରଣରେ ରଖିନଥିଲେ, ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ବଚସା କରୁଥିଲେ। ଆସୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀଗଣ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ କି? ଏଷ୍ଟର ରାଣୀଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଉ କଣ ଅଭାବ ଥିଲା ତାଙ୍କର? ବାପା ମାଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସେ ପାଇନଥିଲେ, ସେ ଅଭାବଟା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ମର୍ଦ୍ଦକ୍ୟଙ୍କର ସେ ବାଧ୍ୟ ହଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥାର ସେ ଅବାଧ୍ୟ ହଉନଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ ଝିଅ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଭୟକାରୀ ଝିଅ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜର ଜ୍ଞାନରେ ନୁହେଁ, ନିଜର ସୁବିବେଚନାରେ ସେ ଆଉଜି ପଡିନଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡୁ, ଆମର ପଦ ପଦବୀକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେଲେ ହବ, ମୁଁ ତ ରାଜା ତ ମତେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ମନୋନୀତା ହେଇଛି, ରାଜାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ, ମୁଁ ଦୟା ପାଇଛି, ମୋ ଲାଗି ରାଜା ଭୋଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହବନି, ମୁଁ ପରା ରାଣୀ, ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବିନି? କିନ୍ତୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡିବାନି। ଏମିତିକି ଆମର ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ବିଷୟ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖିବାକୁ ପଡେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ରଖିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ପଥକୁ ସରଳ କରନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସେମିତି କରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯଦି କୋଉଟା କହିବାକୁ ଟିକେ ମନକୁ ରାଜି ହେବେ ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ଯେପରି ନିଜକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ, ନିଜକୁ ସେ ଭାବି ନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ରାଣୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି, ମୁଁ ରାଣୀ ଭାବରେ ରାଜାଙ୍କୁ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ସେ ଏତେ ନମ୍ର ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, 30 ଦିନ ହେଲାଣି ରାଜା ମତେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସତ୍ୟତା ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକରା ପାଇନାହିଁ, ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ସେଇ ଦେଶର ରାଜା ମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର କଡା ନିୟମ ଥିଲା। ସେ ନିୟମ କେମିତି ଥିଲା? ଲେଖାଯାଉଛି 4 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦରେ, ବିନା ଡାକରାରେ ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ କେହି ଭିତର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ, ତାହାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହେବାର ଏକମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଅଛି। କେବଳ ଯାହା ପ୍ରତି ରାଜା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ରାଜଦଣ୍ଡ ବଢାନ୍ତି ସେହି ବଞ୍ଚେ। ଏହା ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ଦାସ ଓ ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଦେଶସ୍ଥ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଜକୁ 30 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକରା ପାଇନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦଣ୍ଡ ଯଦି ରାଜା ନ ବଢାଇବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହେବାର ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏ କଥା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଟା ସତ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିହୁଦୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ତୁମ୍ଭେ ରାଜଗୃହରେ ଥିବାରୁ ଯେ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଏହା ମନରେ ନ ଭାବ। ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଏହି ସମୟରେ 14 ପଦ, ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବତ ଭାବେ ନୀରବ ହୋଇ ରୁହ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଜିହୁଦୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଉପକାର ଉଦ୍ଧାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭ ପିତୃବଂଶ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। କିଏ ଜାଣେ ତୁମ୍ଭେ ଏପରି ସମୟ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଅଛ। ମତେ ଏହି ଅଂଶଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକି ଗୋଟେ ପିତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ସୁଶିକ୍ଷା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତୁମେ ଯେ ରାଜଗୃହରେ ଅଛ ଏବଂ ତୁମେ ଯେ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଜିହୁଦୀୟ କନ୍ୟା, ଆଉ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ। ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ
ତୁମେ ସେଇ ରାଜଗୃହରେ ଅଛ ବୋଲି ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ। ତୁମେ ଯଦି ଆଜି ନୀରବ ରହିବ ତେବେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ଉତ୍ପନ୍ନ ଉପକାର ଓ ଉଦ୍ଧାର ଉତ୍ପନ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ତୁମ୍ଭେ ଏପରି ସମୟ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଅଛ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଝିଅ, ଏହି କଥା ଜଗତ ଆଗରେ କହିବା ପାଇଁ ସାହସ ବାନ୍ଧ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ଜଗତରେ ଲଜ୍ଜିତ ହଉଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ଯେ ସେ ମୋର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବୋଲି। ଆମେ ଯଦି ଆଜି ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା, ଦିନେ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, ତୁମେ କଣ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ମନେ କରୁଛ? ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ମୁଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ମୋର ଦାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ତୁମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତାପରେ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନମ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଯେବେ ହେବା, ଯେତେ ବଡ ସମସ୍ୟା ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ପର୍ବତ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ତାହା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରଖି ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦଉ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ରାଜାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛନ୍ତି। 5 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ ଯେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି। 3 ଦିନ ସେ ଉପବାସ କଲା ପରେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ 5 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏଉତାରେ ତୃତୀୟ ଦିନ ଏଷ୍ଟର ରାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ରାଜଗୃହର ଭିତର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରାଜଗୃହ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ସେ ସମୟରେ ରାଜା ରାଜଗୃହରେ ଗୃହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ରାଜସିଂହାସନ ଉପରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଜା ଏଷ୍ଟର ରାଣୀକି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଠିଆ ହେବାର ଦେଖିଲା। ପୁଣି ଏଷ୍ଟର ରାଜାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବାରୁ ରାଜା ଏଷ୍ଟର ପ୍ରତି ଆପଣା ହସ୍ତସ୍ଥିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦଣ୍ଡ ବଢାଇଲା। ତେଣୁ ଏଷ୍ଟର ନିକଟକୁ ଆସି ରାଜଦଣ୍ଡର ଅଗ୍ରଭାଗ ଛୁଇଁଲା। ପୁଣି ରାଜା ତାହାକୁ ପଚାରିଲା, ଆଗୋ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ, ତୁମ୍ଭର କି ବାଞ୍ଛା ଓ କି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ଦତ୍ତ ହବ। ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ବେଳେ ମୁଁ ହେଇଥିଲେ ତ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକିରି ଆଗ କହିଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏମିତି ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ହାମାନ ବୋଲି ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ମାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ତାକୁ ତମେ ମାରିଦିଅ, ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀକୁ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁବଦନା ସେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଭୟା ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣୁ। କିନ୍ତୁ କଥା କହିବାର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର କଥାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହାମାନ ହୃଦୟରେ କେତେ ମାନେ ଗୋଟେ ହିଂସାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ନାହିଁ ହାମାନ ପ୍ରତି। ଅଛି, ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଇପାରୁନି, ବାହାରକୁ ଆସୁନି। ମାନେ ସେ ଆଉ ଏତେ ଜ୍ଞାନର ସହିତ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଏବଂ ହାମାନଙ୍କୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା ପରେ ଆଉ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହାମାନଙ୍କର କଥାଟିକୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣୁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହସ୍ତରେ ଆମେ ଯେବେ ସମର୍ପଣ କରିବୁ ନିଜ ନିଜକୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏ ପ୍ରକାର ଦିନ ଗୁଡିକରେ ଆମମାନେ
ଚାଲିଛୁ ବା ଯାଉଛୁ ରାଜା ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବାର ଅଛି। ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ତାଡ଼ିତ, ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜେଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ଦେଇ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଧରାଇ ଦିଆଯିବ। ସେଇ ସମୟରେ କଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଛିଡା ହେଇପାରିବା? ଏଷ୍ଟର ରାଣୀଙ୍କ ପରି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଅଛି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ନିଜର ଅହଂଭାବକୁ ରଖିଲେ ନାହିଁ, ନିଜର ପଦପଦବୀକୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ରାଜାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ସହିତ ଆପଣା ମନର କଥା ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆଉ ଯୋଦ୍ୱାରା କି ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ। ସେଇ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରୁଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସୁଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହବ ବୋଲି, ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଆଜି ନୀରବ ରହିବ, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ନୀରବ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣେ ଆଜ ଦିନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଜ ଦିନ କେଉଁଥିପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି? ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପଚାରୁ, ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ସିନା ଅନାଥ ଥିଲେ, ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କୌଣସି ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ। ଆଉ ଆମକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଅଛି, ସେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଦେବେ। ଆଉ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଟାଲେଣ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେଉଁ ଗୁଣରେ ଗୁଣବାନ କରିଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଆମକୁ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ନା ଗୀତ ବୋଲିବାର ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ନା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ନା ପଦେ କାହାକୁ ସଂଖଳିବାର ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ନା ସାନ୍ତ୍ୱନାର ପଦେ ବାକ୍ୟ କହିବାର ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦାନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେହି ଦାନ ବା ଯେଉଁ ଗୁଣ ଆମକୁ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା, ଆମ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା କଣ ଅଛି, ତାହା ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଆମର ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଯୋଜନା ରଖିଛ? ତୁମ ଯୋଜନାରେ ମତେ ଆଗକୁ ବଢେଇ ନିଅ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେଦିନ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀକୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ରାଣୀ ହବା ପାଇଁ। ରାଣୀ ପଦବୀରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ ଏବଂ ସେ ରାଣୀ ହେଲା ପରେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେ ଫାଟ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡା କରନ୍ତୁ। ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଅବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆମ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ, ଆମର ଦେଶ ନିମନ୍ତେ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛିଡା କରନ୍ତୁ। ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି। ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଦେଶ ନିମନ୍ତେ, ପରିବାର ଗୁଡିକ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆହୁରି ଏଇ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ରୀ କରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।